Hi student, I am Shekhar Mande. Welcome once again my YouTube channel. Now in this video we are going to learn mathematics of standard 8 chapter number 12 equations in one variable. Right? Now the name of chapter is equation in one variable. Now first we take variable. What is meant by variable? Now variable means the quantity which will change. ज्याच्यामध्ये बदल होणार आहे अशी जी क्वांटिटी त्याला काय म्हणतो आपण व्हेरिएबल. राईट. जस्ट इन दिस चॅप्टर वी यूज व्हेरिएबल एज लेटर्स x y p m. Just in short, when we replace numbers by letters, then that letters are known as variables. Right? Now the equation. आता याच्यात आपण काय करणार आहे, या चॅप्टर मध्ये एकच व्हेरिएबल यूज करणार आहे, आयदर x y p किंवा m. बरोबर. आपल्या इक्वेशन मध्ये एकच व्हेरिएबल राहणार आहे म्हणून याला का इन वन व्हेरिएबल. आणि नाउ व्हॉट इज मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी. देयर आर टू साइड्स, LHS and RHS, left hand side and right hand side. This type of expression or this is called equation. आता फॉर एग्जांपल काय घेऊ आपण, इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल x plus 5 is equal to 7. This is called equation in one variable. We have already studied in previous standard what is the equation in one variable. Right? Now x plus 5 is equal to 7, p minus 9 is equal to 3. This is known as equation in one variable. Now first one is we have to find solution of equation in one variable. Now what is meant by solution? So solution means the value of variable which satisfies the equation is called solution of that equation. Otherwise, for example, if x plus 5 is equal to 7, right? Now which value of x is satisfied this equation? There is very simple answer, that is if we put x is equal to 2, that is 2 plus 5 is equal to 7, that is LHS become LHS equal to RHS, right? LHS become RHS, that is LHS and RHS are same. Then we say that equation is satisfied. What is meant by equation? Satisfaction of equation, that is when left side and right hand side are equal. Now if we put x is equal to 1, so 1 plus 5 is not equal to 7, so this is not solution. But if we replace x by 2, then 2 plus 5 is equal to 7, so x is equal to 2 is a solution. In general, linear equation, this is also known as linear equation in one variable. तुमच्या सिलेबसला जास्त करून आपण लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल बघा. अथवा x प्लस 5 इज इक्वल टू काय 7, याच्यामध्ये x इज इक्वल टू 2 ने इक्वेशन सॅटिस्फाईड झाले. दिस इज कॉल्ड सोल्युशन ऑफ दिस इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल. आता याच्यानंतर बघा सेकंड थिंग, टू सॉल्व काय तुम्हाला सॉल्व x प्लस 5 इज इक्वल टू 9. असं येईल तुम्हाला ऑर्डर काय राहील क्वेश्चनची सॉल्व. नाउ व्हॉट इज मीन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन? सॉल्विंग द इक्वेशन is nothing but, what is the process? Solving the equation is nothing but to find the solution, that is value of variable, right? Solving the equation means to find the value of variable, right? And third one, if there is how to solve equation. इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार होतं, x प्लस 11 इज इक्वल टू 20. आता हे इक्वेशन, या इक्वेशनच्या मी दोन्ही साईडला सेम नंबर ऍड केला. इफ आय ऍड सेम नंबर टू बोथ साइड, द व्हॅल्यू ऑफ इक्वेशन डज नॉट एंटर और द इट्स मीनिंग इज सेम, राईट. याच्यात मी दोन्ही साईडला सेम नंबर ऍड केला, दोन्ही साईडमधून सेम नंबर सबट्रॅक्ट केला, दोन्ही साईडला सेम नंबरने मल्टिप्लाय केलं किंवा दोन्ही साईडला काय केलं, सेम नंबरने डिवाइड केलं, तर याची व्हॅल्यू काय होणार आहे, चेंज होणार नाही. मी असं दोन्ही साईडला 2 ने डिवाइड केलं तरी याची व्हॅल्यू चेंज होणार नाही. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विथ इक्वेशन, दॅट इज इफ वी ॲड same number to both sides, the value of equation
or the meaning of equation remains unchanged. If we subtract same quantity from both sides, the meaning is now unchanged. Again multiply by and divide by same number, then the value or the meaning of equation does not alter, right? Okay. Now dear student, we will see practice set 12.1, question number 1. Each equation is followed by the values of the variable. Decide whether these values are the solutions of that equation. काय दिले, इक्वेशन दिलेले आणि त्याच्यानंतर ह्या व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू दिलेल्या. x इज इक्वल टू -1 7 -7 याच्यापैकी कोणत्या व्हॅल्यू ह्या काय सोल्युशन. आता सोल्युशन म्हणजे काय, द व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल विच सॅटिस्फाय द इक्वेशन दॅट इज विच मेड द LHS and RHS इक्वल, राईट. बरं आता हे बघा, फर्स्ट म्हणतो आपण LHS x -4 x -4 LHS आहे, RHS काय आहे 3, बरोबर. मग काय आता put x is equal to -1, therefore LHS become -1, x is replaced by -1 -4, that is -1 and -4 is -5. Note that, not +5, -1 and -4, that is same side, there is addition of -5, but our LHS is RHS is 3, so this is not equal to RHS, and therefore equation just start with x is equal to -1 is not solution, right? Second one also, and put x is equal to 7 in LHS. फर्स्ट बघितलं आपण x -1, आता कोणतं घ्यायचं 7 घ्यायचं, बरोबर. मग काय therefore LHS 7, x replaced by 7 -4, that is equal to 3. 7 -4 is equal to 3, and so this is equal to RHS. Therefore x is equal to 7 is a solution of given equation, right? आता x is equal to -7, also put in LHS. LHS means left hand side, या डाव्यामध्ये ठेवायचं आपल्याला. LHS काही -7 -4, that is -11, which is not equal to RHS, and therefore x is equal to -7 is not a solution. Okay. Now dear student, second example of question number 1. 9m is equal to 81. m is equal to 3, 9 and -3 दिले आपल्याला. बरोबर. आता 2 मध्ये LHS 9m is 9m, right? So put m is equal to 3. Therefore LHS 9 into 3, that is 27, not equal to RHS. Therefore m is equal to 3 is not a solution, right? त्याच्यानंतर put m is equal to 9 in LHS. पुढचं काय आपण 3 झालं, 9 मध्ये काय लागतं LHS 9. What is m? m again 9. 9 into 9 81. So is equal to RHS, and therefore m is equal to 9 is a solution. Third, also put m is equal to -3 in LHS. Therefore LHS is equal to, how to do LHS 9m. So 9 into
minus 27 is not equal to RHS. RHS का आपला जो 81 लक्षात ठेवा. RHS किती 81. So m is equal to minus 3 is not a solution of given equation. त्याच्यानंतर next one, third one बघा. तुम्ही पॉज करून किंवा एकदा त्याला बघून व्हिडिओ बघून तुम्ही स्वतः एक्झाम्पल सॉल्व करा, म्हणजे तुमचं स्टडी एकदम व्यवस्थित होईल. थर्ड वन बघा. LHS काय 2a plus 4 a is equal to 2 into 2 plus 4, that is 4 plus 4. 2a means 2 into a, that is 2 into 2, a is replaced by 2, 8 is not equal to 0, and therefore a is equal to 2 is not a solution. And put a is equal to minus 2 in LHS. इथं आपण 2 झालं, आता minus 2 यायचं. Therefore LHS is equal to 2 into minus 2 plus 4. इथं ब्रॅकेट का काय होतं? 2 into minus 2 minus 4 plus 4, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. minus 4 plus 4 by 0 is equal to RHS, and therefore A is equal to minus 2 is the solution of given equation. प्रत्येक वेळेस लिहू शकता तुम्ही असं ऑफ गिवन इक्वेशन. त्यानंतर मग आणि हे एका खाली एक लिहायचं आहे. ऑल्सो पुट A is equal, also put A is equal to 1 in LHS. Last one राहिला. So LHS 2 into 1 plus 4, 2 plus 4 6 not equal to 0. Therefore it is not equal to RHS. Not equal to RHS, and therefore A is equal to 1 is not a solution. Right? आता सेम बघा. फोर्थ वन तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून स्वतः ट्राय करू शकता, नंतर व्हिडिओ पहा. LHS 3 minus y, right? So put y is equal to minus 1, therefore LHS 3 minus 1. Note that this minus side कसे 3 minus and how y is self minus 1. So 3 minus plus 1 4 is equal to RHS. ऐसे RHS का 4 है. Therefore y is equal to minus 1 is a solution. Next one बघा. And put y is equal to 1 in LHS 3 minus 1 equal to 2 not equal to RHS, and therefore y is equal to 1 is not a solution. And also put y is equal to 2. Last ला आपला काय y is equal to 2. Put y is equal to 2. So in LHS, LHS is equal to what is 3 minus 5, it is 3 minus 2 is equal to 1 not equal to RHS.
therefore x is equal y is equal to 2 is not a solution. Okay. Now we will see question number 2 of practice set 12.1. Solve the following equations. आता solve म्हणजे काय मी सांगितलं तुम्हाला, solve means to find the solution. First equation घेऊ आपण आता. First example, that is 17p minus 2 is equal to 49. आता याच्यात बघा इकडे काय करायचं आपल्याला, ओनली p ची व्हॅल्यू काढायची, फक्त कोणाची व्हॅल्यू काढायची, p ची. आता p ची व्हॅल्यू काढताना आपल्याला काय करायचं बघा, इकडे लक्षात आता इक्वेशन सॉल्व करताना आपल्याला काय करायचं, क्वांटिटी ची साइड चेंज करायची, LHS कडून RHS कडे, RHS कडून LHS कडे. बरोबर. आता क्वांटिटी जेव्हा साइड चेंज कर तेव्हा LHS आणि RHS इकडे लक्षात घ्या. ज्यावेळेस क्वांटिटी काय करेल की समजा इकडे जर प्लस असेल तर तिकडे जाताना काय होईल, मायनस होईल. बरोबर. इकडे मायनस असेल तर इकडे जाताना काय प्लस. बरोबर. एक्झाम्पल घेऊ तेव्हा आयडिया क्लिअर होईल. महत्वाचे होते त्यानंतर बघा इकडे काय असेल, मल्टिप्लाय मध्ये असेल इकडे जाताना काय होईल, डिवाइड मध्ये होईल. त्याच्यानंतर इकडे जर डिवाइड मध्ये असेल इकडे जाताना काय होईल, मल्टिप्लाय. बरोबर. हे कसं होतं ते आपण पाहू. हे सर्वात महत्वाचं रोल लक्षात ठेवा. क्वांटिटी जर साइड चेंज करत असेल तर काय मायनस, आपलं प्लस असेल तर काय तिकडे जाताना मायनस, मायनस असेल तर तिकडे जाताना काय प्लस, मल्टिप्लाय मध्ये असेल तर तिकडे जाताना काय डिवाइड, आणि डिवाइड मध्ये असेल तर मल्टिप्लाय. बरोबर. आता आपल्याला फक्त p ची व्हॅल्यू काढायची. 17p minus 2. आता आपल्याला फक्त p ची व्हॅल्यू काढायची, त्याच्यामुळे p नसलेली जी क्वांटिटी ते आपण काय करू, राईट साइडला घेऊ. बरोबर. म्हणजे काय 17p इज इक्वल टू हा -2 तिकडे आता काय +2. समजतं, मायनस तिकडे आता काय होणार प्लस. बरोबर. आपल्याला p फक्त p इकडे एकटा ठेवायचा आहे, त्याच्यामुळे सगळ्या क्वांटिटी तिकडे ट्रान्सफर करायचं आपल्याला. मग काय राहता 17p 49 + 2 काय 51. आता 17p याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे, 17 × p. बरोबर. आता 17 नको आपल्याला, फक्त p पाहिजे, वी नीड ओनली p. आता 17 कशामध्ये मल्टिप्लाय, तिकडे जाताना काय होतो, डिवाइड मध्ये. म्हणून काय लागतं, p इज इक्वल टू 51. अनवॉन्टेड आहे 17, इकडे नको आपल्याला, म्हणून इकडे ट्रान्सफर केला तो कशाचे, डिवाइड मध्ये. आणि इथे मग 17 3 बरोबर. टेबल माहित पाहिजे आपल्याला, टेबल असणं आवश्यक आहे. p इज इक्वल टू 3. आणि महत्वाची गोष्ट सांगतो तुम्हाला की इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल हा आपल्या मॅथमॅटिक्सचा खूप महत्वाचा पार्ट आहे. इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल ज्यांना याच्यावर कमांड आहे त्या विद्यार्थ्यांना मॅथमॅटिक्समध्ये 100 मार्क्स मिळायला हरकत नाही. कारण काय की हे जे माइंडमध्ये ज्या गोष्टी सेट होतात, म्हणजे जे हुशार विद्यार्थी किंवा ज्यांना मॅथमॅटिक्स खरोखरच येतात त्यांना या लवकर समजतात. आता बघा 17p इज इक्वल टू 51. याच्यात 17 नको म्हणून डिवाइड केलं, आणि 17 3 51. सो p इज इक्वल टू 3. दिस इज अवर सोल्युशन. राईट. p ची व्हॅल्यू आपण काढली. सॉल्व मीन्स फाइंडिंग द सोल्युशन. आता बघा सेकंड एक्झाम्पल बघा. m + 7 इज इक्वल टू 9. आता काही सांगावं, +7 तिकडे जाताना काय मायनस. आपल्याला फक्त m पाहिजे, इकडे m नको असलेली सर्व क्वांटिटी तिकडे पाठवू. काय +7 हा तिकडे जाताना काय -7. बरोबर. मग काय 2m 9 - 7 दिस इज 2. बरोबर. आता 2m आणि 2 आणि m मध्ये काय रिलेशन, मल्टिप्लाय मध्ये. हा 2 इकडे जाताना काय डिवाइड, m इज इक्वल टू 2/2. that is m is equal to 1. 2/2 is 1. This is the solution of this second equation. 2m + 7 is equal to 9. आता just third example को आपण next third example थोडं वेगळं आहे. 3x + 12 is equal to 2x - 4. आता बघा पहिल्या दोन्ही एक्झाम्पल मध्ये एकच व्हेरिएबल होता आणि एकाच साईडला होता, म्हणजे एकच क्वांटिटी होती व्हेरिएबलची. बरोबर. आणि एकाच साईडला होती. आता इथे पण दोन्ही साईडला आहे. आता आपल्याला काय करायचंय की आपल्याला व्हेरिएबल जे अननोन, व्हेरिएबल इज नथिंग बट अननोन क्वांटिटी.
अननोन क्वांटिटी म्हणजे काय, जी माहीत नाही, जे आपल्याला माहीत करायची, बरोबर, ते आपण काय करणार आहे, एका साईडला घेऊ, बरोबर. मग आता इथे बघा 3x 2x, इथे साईन दिसत नाही, जिथे साईन नसतं तिथे काय असतं, प्लस असतं, बरोबर. आपल्याला 2x इकडे घ्यायचा आहे, तो इकडे तर नका मायनस होईल. हा कॉन्स्टंट जे नंबर्स आहेत तिकडे जाऊ द्या, -4 + 12 तिकडे आपण नका -12. तर सांगतो 2x आपल्याला एका साईडला घ्यायची, म्हणून x जी क्वांटिटी 2x ती लेफ्ट साईडला घेतली, ती प्लस होती, ती इकडे तर नका मायनस. हा +12 तिकडे आता नका -12, बरोबर. पूर्ण व्हिडिओ व्यवस्थित पहा, तुमचे सर्व भीती निघून जाईल. 3x - 2x, 3x - 2x that is only x. 3 - 2 is 1, so 3x - 2x is 1x, and 1x is nothing but x, but 3x - 2x is x, -4 and -12, it will -4 and -4 same sign, there is addition, so -16, not +16. X is equal to -16 is the solution of this equation. 3x + 12 is equal to 2x - 4. Okay. Now dear student, next example, fourth one is of question number 2, that is 5x - 3 is equal to 3x + 2. Solve this equation. So 5x - 3, 3x + 2. इथं काय करायचं आपल्याला, आता सरळ सरळ इक्वेशन दिलेलं नाही, आता काय करायचं आणि आपल्याला सिम्प्लिफाय करावं लागेल. 5 × x, 5x ब्रॅकेट सॉल्व करताना काय होतं, 5x - 3 that is 5 × x. यांच्यामध्ये काय असतं, ऑलरेडी मल्टिप्लायची साइन राहते, 5 - 5 × 3, राईट. सो here we get 5 × x, 5x, 5 × 3 -15, 3 × x, 3x, and 3 × 2 6, राईट. आता हे झालं आपलं लास्ट थर्ड एक्झाम्पल. सर आता याला काय करायचं, आपलं 5x हा जो 3x आहे इकडे तर नका -3x, 6 हा -15 तिकडे तर नका +15. पहा 3x इकडे तर नका -15 तिकडे तर नका +15. सो 5x - 3x 2x 15, 6 + 15 21. आता इथे x 2 नको आहे, 2 आहे तिकडे आता नका डिवाइड होईल. x is equal to 21/2. दिस इज द सोल्युशन. याला डेसिमल वगैरे करण्याची गरज नाही, कीप ॲज इट इज. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, 9x / 8 + 1 is equal to 10. आता इथे काय होईल, हा जो 8 + 1 तिकडे आता नका +1 तिकडे आता मायनस होईल, 10 - 1. 9x / 8 is equal to 9. तर आता आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची, 9/8 हा काय, 9x / 8 मीन्स 9/8x, दोघं मिनिंग काय सेम. आता इथे बघा इंटरेस्टिंग आहे, x is equal to 9, हा जो 8 इकडे काय डिवाइड मध्ये, इकडे जाताना काय मल्टिप्लाय मध्ये होईल, आणि हा जो 9 आहे जो मल्टिप्लाय मध्ये तो जाताना काय डिवाइड, जस्ट इकडे चेंज होताना याचा रेसिप्रोकल होईल. 9/8 चा काय 8/9 त्याचं व्यस्त, बरोबर. आता हा 9 आणि हा 9 काय मल्टिप्लाय म्हणजे डिवाइड मध्ये, हा 9 न्यूमरेटरला हा डिनॉमिनेटरला, आणि साइन मल्टिप्लायची म्हणजे जस्ट हा काय 9 आहे आणि हा काय 1/9, हे दोन्ही कॅन्सल होईल. x is equal to 8. दिस इज द सोल्युशन. बरोबर. त्याच्यानंतर बघा 6-1 व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही आन्सर बघू शकता आणि देऊ शकता. आता 7 आणि 3, आता इथे बघा फ्रॅक्शन मध्ये आलेले, आता इथे बघा 7 आणि 3 मल्टिप्लाय करून 7 × 3, एलसीएम काय द्यायचं 7 आणि 7 × 3, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 3y, इकडे 7y - 4 is equal to 2. तर जसं आपण काय करतो, a/b + c/d काय करतो, b × d, आणि इकडे a × d + b × c, राईट. 7 मग काय जातं 3y
7 into y 7y minus 28. 7 into 3 21 is equal to 2. Right? पहा काय केलं 3y 7 into y 7y 7 4 जा 28 बरोबर आता आणि 7 3 जा 21 आता काय होईल 3y plus 7y 3y plus 7y 10y minus 28 आणि हा जो 21 आहे इकडे कशात आहे डिवाइड मध्ये इकडे आता नका मल्टिप्लाय मध्ये बरोबर काय 10y इकडे 21 पूर्ण क्वांटिटीला डिवाइड मध्ये होता म्हणून तो इकडे मल्टिप्लाय मध्ये होतो हे जाणार नाही कारण आधी आपल्याला यांना याचा एक सेम काढावं लागेल डिनॉमिनेटर सेम करावं लागेल बरोबर 10y इकडे 10y minus 28 2 into 21 42 so 10y आता minus 28 तिकडे आपण नका प्लस 28 होईल 10y 42 plus 28 it is 70 and so y is equal to 70 by 10 y is equal to 7. This is the solution of this equation. Now dear student, we will take question number 2, example 7. काय होतं 13x minus 5 is equal to d by 2. आता इथे -5 तिकडे आता काय +5 होईल d by 2 plus 5. आता इथे आपल्याला बघा जस्ट फ्रॅक्शन आहे त्या फ्रॅक्शनला आपण सॉल्व करावं लागेल 2 into 1 2 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 5 च्या खाली काय असतो हा -5 तिकडे गेला तर काय +5 याचे ॲडिशन करायचे आपल्याला याच्या खाली काय असतो 1 असतो जो आपण देत नाही कधी 2 into 1 2 इकडे 1 into 3 3 आणि 2 into 5 10 लक्षात ठेवा d by 2 plus 5 याला काय करायचं याला सॉल्व करताना 5 into 2 येईल आणि 3 into 1 3 2 into 5 10 by 2 into 1 2 13 by so 13x 13 by 2 राईट आता हा जो 13 इकडे मल्टिप्लाय मध्ये इकडे आपण डिवाइड मध्ये x is equal to 13 by 2 इकडे लागतो त्याला x is equal to 13 हा जो 13 इकडे मल्टिप्लाय मध्ये इकडे आपण डिवाइड 13 13 कॅन्सल x is equal to 1 by 2 is a solution. Right? Next बघा आता 8 1 given equation is 3y plus 8 ही लाईन तुम्ही लिहू शकता given equation is बरोबर आता जस्ट आपण सॉल्व केलेला असं 3 into y 3y ब्रॅकेट सॉल्व करू 3 into 8 24 10 into y 10y 10 into -4 -40 plus 8 right? आता जस्ट ज्या ज्या क्वांटिटी त्यात आपण कलेक्ट करू 3y plus 24 -40 plus 8 -40 plus 8 किती -32 बी रिमेंबर -40 plus 8 किती लागतो -32 कारण काय अपोजिट साइन आहे सबट्रॅक्शन होईल 40 - 8 किती होईल 32 आणि मोठ्या संख्येचा आपल्याला साइन लागेल बरोबर -32 आता परत काय करायचं आपल्याला क्वांटिटी 3y plus 10y इकडे त्यांना काय -10y -32 plus 24 तिकडे त्यांना काय -24 3y minus 10y which is -56 y is equal to -56 by -7 7 8 are 56 y is equal to 8 this is a solution again बघा याच्यात आपल्याला आपण काय करू शकतो आपलं इक्वेशन काय करू शकतो आपण टॅली करू शकतो की आपला आन्सर बरोबर आहे का नाही तुम्ही चेक करू शकता जस्ट वायच्या जागेवर बघा एल एच एस घेतला तुम्ही
एल एच एस काय हा आपला काही मॅथचा भाग गणिताचा भाग नाही, टॅली करू शकतो आपण. काही 8 + 8 वायचा काय टाकलं 8 3 8 आणि 8 16 काय 48 हे झालं एल एच एस. बरं आता आर एच एस बघा. वायच्या जागेवर काय टाकायचं 8 8 - 4 y is replaced by 8, so 8 - 4 is 4, 40 + 8 that is 48. LHS and RHS काय इक्वल म्हणजे काय our answer y is equal to 8 is right. या पद्धतीने तुम्ही प्रत्येक आतापर्यंत जेवढे झाले तेवढे इक्वेशन तुम्ही काय करू शकता, टॅली करू शकता. 9th one बघा. x - 9 x - 5. आता इथे बघा काय करणार आपण, इक्वल टू ची साइन इकडे नंबर्स आहेत. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. 7 x - 9 5 इकडे x - 5 या टाइप मध्ये झाले. मग काय आता 7 × x 7x 7 9 जा 63 5 × x 5x - 25. टेबल्स तुमचे व्यवस्थित लर्न पाहिजे. आता हा जो 5x आहे तो इकडे तर नका -5x -63 तिकडे आता नका +63. मी मुद्दाम हा दिलेला, तुम्ही नंतर हे देऊ शकता. 7x - 5x 2x 63 - 25 म्हणजे 13 - 5 8 that is 38. So x is equal to 38/2. x is equal to 9. This is the solution. Okay. Now dear student, example 10 of question number 2. Given equation is y - 4/3 plus 3y is equal to 4. आता इथे बघा फ्रॅक्शन आहे. आपण काय करूया का आता मल्टिप्लाय बोथ साइड बाय 3. आता दोन्ही साइडला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं. याचा अर्थ काय, प्रत्येक क्वांटिटीला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे दॅट इज 3 × y - 4/3 प्लस 3 × 3y आणि 3 × 4. प्रत्येक क्वांटिटीला आपण 3 ने मल्टिप्लाय करतो. काय करतोय 3 ने, कारण हे आपल्याला फ्रॅक्शन अवॉइड करायचं आहे, हे फ्रॅक्शन कट करायचं. 3 गेट कॅन्सल. इकडे बघा काय y - 4 3 × 3 9y आणि 3 4 जा 12. राईट, लक्षात ठेवा. काय केलं y - 4 ॲज इट इज 3 कॅन्सल म्हणजे 3 × 3 9y आणि 3 4 जा 12. आता काय बघा y मायनस, आता काय y + 9y एका बाजूला -4 तिकडे आता नका +4. सो 10y 9y + y इथे एक 1 असतो. 1y + 9y is 10y. 12 + 4 is 16. So y is equal to 16/10. y is equal to 2 8 जा याला काय देऊ शकतो मी 2 × 8 2 × 5. So y is equal to 8/5. This is the solution. Again, next one bar, 11th one. Given equation is b + 1 divided by 4 is equal to 21. आता वरती बघा b + 1 इथं प्लस असल्यामुळे साइन चेंज होणार नाही. b + 2 हा जो 4 इकडे डिवाइड मध्ये इकडे आता नका मल्टिप्लाय मध्ये. आता b आणि p किती 3b 1 + 2 किती 3 21 4 चा
84. So 3b is equal to plus 3 तिकडे आता ना काय minus 3. b आणि b 3 टाइम्स होता म्हणून 3b 1 plus 2 3. 3b is equal to 81. b is equal to 81 by 3. It is 27. So b is equal to 27 is a solution. Okay. Thank you.